zinc rod dipped in copper sulfate solution. ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് solution. So I will write aqueous copper sulfate solution, which is blue in color, reacts with zinc, which is silvery white in color, to get zinc sulfate solution, which is colorless plus copper, which is red brown in color. ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. Because who is more reactive, copper or zinc? Which is more reactive here? Zinc ആണോ copper ആണോ? Confusion ആയോ? Zinc or copper, which is more reactive? Zinc is actually more reactive. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയായിരുന്നു നോക്കിയേ. A more reactive metal displaces a less reactive metal. So zinc is more reactive than copper. So what happens? Zinc displaces copper from copper sulfate solution. The physical change which we can see is the blue color gradually fades. Blue color of copper sulfate solution gradually fades. Because when copper is displaced from copper sulfate solution, there comes zinc sulfate in the solution, which is colorless. അപ്പോൾ ആ ബ്ലൂ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. ഈ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അങ്ങോട്ട് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കയറി വരുന്നത്. And the red brown copper will get deposited in that rod. If we dip copper rod in zinc sulfate, what happens? Copper in zinc sulfate. See, zinc is more reactive than copper, or we can say copper is less reactive than zinc. So copper cannot displace zinc. That means no reaction at all. And similarly, silver rod. If we dip silver rod in copper sulfate solution, silver, yes, appo ivade no reaction. ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് iron in copper sulfate solution. Iron in copper sulfate solution. Which is more reactive,
iron or copper. Blue in color. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ iron dip ചെയ്യാണ്, which is gray in color. See, iron is more reactive than copper, means iron is above copper in reactivity series. So iron can displace copper. ഇവിടുന്ന് copper മാറ്റിയിട്ട് iron ഇങ്ങോട്ട് വരും. So FeSO4 is formed plus copper. Actually, FeSO4, iron sulfate, is greenish solution, aqueous, and copper is red brown in color. See, the color change will be visible. Blue colored solution will change its color and become greenish solution, and gray colored rod will gradually change into red brown color. അങ്ങനെ change അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. Okay, so blue colored solution fades gradually. And become greenish. And gray colored rod, which was initially iron ആയിരുന്നു, അതെന്താവും? Change its color into red brown. Copper ആവുന്നത്. നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ ചോദിക്കാം, if copper dip or copper rod is dipped in iron sulfate, then there will be no reaction, because iron is more reactive, which is colorless, reacts with copper rod, which is red brown in color, which is dipped in that solution. What happens is copper nitrate, is formed, which is blue in color, and silver is also formed. As we know, it is grayish white, silver color. Color change will be very visible. Initially the solution iron sulfate. അപ്പോൾ iron sulfate ഉം zinc ആണ് റിയാക്ഷനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാര്. Then we have to think plus iron. എടുക്കണല്ലോ, കറക്റ്റ് അതൊക്കെ പഠിക്കണ്ടല്ലോ, ശരിയാട്ടോ. സി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ആള് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവയാളെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ പറ്റുള്ളേ. സി കോപ്പർ ഈസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ സോഡിയം, അപ്പൊ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നവരെ നോക്കിയാൽ മതി. അലുമിനിയം ഈസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ മെഗ്നീഷ്യം. സിൽവർ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ആളാ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിൽവർ ഈസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ അയൺ. ഇവിടെ പറ്റും. കോപ്പർ ആൻഡ് സിൽവർ. കോപ്പർ ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ സിൽവർ. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനിൽ. നമുക്കറിയാം 17th ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളാ നീഡ് 1 ഇലക്ട്രോൺ, അതാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ. ആൻഡ് മെറ്റൽസ് will lose electrons, അല്ലെ? Depending on its valence electron configuration, it will lose electrons. അപ്പൊ ഇവിടെ
മെറ്റല് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യും, ക്ലോറിൻ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മള് അയണിക് ബോണ്ട് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കും ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും അയണിക് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. ഒരാൾ ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരാളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന ആള്, ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതണ്ട, മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് ആവും. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് കാഥോഡ്, സോ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് കാറ്റയോൺ. Metals will form cations, positively charged ions. At the same time, chlorine will accept electron Cl minus എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും. നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. Negatively charged ion will always move towards anode, positive electrode. That is, it is anion. ഇനി metal plus chlorine, we will get metal chloride. The properties of metal chlorides, usually they are solids. ഇത് മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ. And they are electrolytes. Electrolytes means they can conduct electricity in solution or in molten state. Then metal chlorides have high melting point and high boiling point, and so they are non-volatile. Proper plus chlorine. See, chlorine ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല കേട്ടോ. As a molecule, it will exist like this. Two chlorine atoms combine together to form a chlorine molecule. ഇത് molecule ആണ്. Okay, we will get potassium chloride. Here we have two atoms, so here we have to put a 2. Is termed electrovalent compounds. ഇങ്ങനെ കണ്ടാലും അയോണിക് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ കാൽഷ്യം ആണ്. കാൽഷ്യം ഈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, കാൽഷ്യം ഈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലൂസ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇയാൾ വിട്ടുകൊടുത്താല് ഇറ്റ് വിൽ ലൂസ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് മീൻസ് there should be 2 chlorine atoms to accept it. ഉണ്ടോ? എന്നാലും അത് ശരിയാവുള്ളൂ. ക്ലോറിന് 1 chlorine atom can accept only 1 electron, but കാൽഷ്യത്തിന് 1 ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. When it gives, it will give 2 electrons. ഒന്നിച്ചേ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. CaCl2. See, it is actually balanced. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വിഗറസ് ആണേ, അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി. ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ല വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ, അതിപ്പോ നമുക്ക് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ. മീൻസ് ആദ്യത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും, പിന്നെ വരുമ്പോൾ റാപ്പിഡ് ആണെന്ന് പറയും, പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്താലേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോണേ. ഓക്കെ, 4th വൺ വരുന്നയാള് മെഗ്നീഷ്യം ആണ്. ഇൻ ദ സെയിം ഗ്രൂപ്പ്, കാൽഷ്യത്തിന്റെ അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പൊ ഒരു ചേഞ്ചും വരും, ഇതേപോലെ ഇരിക്കും, കണ്ട ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. ആൻഡ് ഇവരും ഇദ്ദേഹം, ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടണ്ട, എല്ലായിടത്തും ഇതായിപ്പോയി. കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡും ഓൾമോസ്റ്റ് സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്, വിഗറസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും മെഗ്നീഷ്യത്തിന് ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. To required to this reaction.
ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് മാഗ്നീഷ്യം ക്ലോറിനും റിയാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി വരുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മഗ്നീഷ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കാറ് അലുമിനിയത്തിന്റെ ആൾക്കാർ. അലുമിനിയത്തിന് എന്ത് പറ്റും? ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം ഏത് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടായിരിക്കും? അലുമിനിയം ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അലുമിനിയം 3+ ദാറ്റ് മീൻസ് അലുമിനിയം ക്യാൻ ഗിവ് ഔട്ട് ഓർ ലൂസ് 3 ഇലക്ട്രോൺസ്. ആ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നിച്ചേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ആസ് സച്ച്. അപ്പൊ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 ക്ലോറിൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം ക്ലോറിന് 1 ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബട്ട് അലുമിനിയം 3 ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ കോമ്പൗണ്ട് AlCl3. ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ Cl2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ Cl3 ഉണ്ട്. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണം. ഇവിടെ 3 കൊടുക്കണം, ഇവിടെ 2 കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 2. ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മാഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം. ഇനി താഴോട്ടുള്ളവരൊക്കെ then Cl2. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാറ് അയൺ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നയാള് അയൺ. ആദ്യം നമുക്ക് പേരെഴുതാം, എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന്. അയൺ 3 ക്ലോറൈഡ് ആണ്. ഈ 3 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയൺ ഈസ് ഇൻ +3 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. കണ്ടോ, അയൺ 3. അപ്പൊ +3 ദാറ്റ് മീൻസ് 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദേർ. സോ വി നീഡ് 3 ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോ FeCl3 എന്ന് കിടക്കും. ഇവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവിടെ 3 ഇവിടെ 2. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 2 കൊടുക്കുക, ഇവിടെ ഒരു 3 കൊടുക്കുക, ഇവിടെ 2. സോ ഇവിടെ ഒരു 2. ശരി, ബിക്കോസ് നോർമലി നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹാസ് ടെൻഡൻസി ടു ലൂസ് ഇലക്ട്രോൺ. ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ബട്ട് മെറ്റൽസ് ജന്മം ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. മെറ്റൽസ് വിൽ ഓൾസോ ലൂസ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇവരും ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവരാ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ആകെ 4 ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നായി. ബാക്കി ആരും റിയാക്ഷൻ പോകില്ല. ഇനി ഈ 4 ആൾക്കാര് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നവരുടെ പേരാണ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ്. ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഈ 4 പേർക്ക് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഈ 4 പേർക്ക് ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് അവരും അയോണിക് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ നേരെ നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഇവര് ഈ മെറ്റൽസ് കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോ ഹൈഡ്രൈഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്, ഹൈഡ്രൈഡ്. ഈ ഹൈഡ്രൈഡ്സിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ നെഗറ്റീവ് അയണായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ പ്ലസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നയാള് ഈ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എടുക്കുമ്പോൾ പാവമായി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്നോളും. ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രസന്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ. Negative ion will always move towards anode, positive electrode, that is its name is anion. അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്ത് പഠിക്കണം, അല്ലാതെ ആനയോൺ കാറ്റയോൺ എന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നടക്കില്ല കേട്ടോ. ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രസന്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ. നെഗറ്റീവ് അയോൺ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ആനോഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആനയോൺ. ഓക്കെ, ഈ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആള് H- ആണ്, named as hydride അയോൺ. ഹൈഡ്രൈഡ് അയോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാല് when hydrogen gas is passed over these 4. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? പൊട്ടാഷ്യം, സോഡിയം, കാൽഷ്യം ഓർ മാഗ്നീഷ്യം. ഈ 4 പേരുടെ മുകളിൽ കൂടെ മാത്രം ഹൈഡ്രജൻ വിട്ടിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. Then metal hydrides are formed. Reactions എഴുതാം. പൊട്ടാഷ്യം
ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ, ഹൈഡ്രജനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്ലോറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ molecule, when it becomes a molecule, it cannot exist as one atom. ഒരു atom ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല. Always it will exist like this. 2 atoms of hydrogen will be there. And potassium hydride. See, potassium is in first group. It can give 1 electron. That electron will be accepted by hydrogen. Potassium hydride. See, here we have 2 atoms of hydrogen. So this is needed. This is ഇത് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പോയി എഴുതുന്നില്ല. ഈ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് എല്ലാം അയണിക് ആണ് കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രൈഡ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും സോഡിയം, ബിക്കോസ് പൊട്ടാഷ്യം ആൻഡ് സോഡിയം ആർ ഇൻ സെയിം ഗ്രൂപ്പ്. ദാ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി, വേറെ ഒത്തിരി ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് കിട്ടും. ഇനി രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ പറയാ കാൽഷ്യം ആണ്. കാൽഷ്യം ഈസ് ഇൻ second group. Calcium is in second group means it can lose 2 electrons. But hydrogen ഈ 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹൈഡ്രജൻ can accept only 1 electron. അപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് വേണം. സോ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫോർമുല വരിക. കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് സി ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് Ca2+ ആയിട്ടും അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ 2 ഹൈഡ്രൈഡ് അയോൺസും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം വന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ. ഇത് ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ആള്. മാഗ്നീഷ്യം വന്നാലും ഇത് തന്നെ കിട്ടും, മാഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രൈഡ്. ഇതുപോലെ അയണിക് സ്റ്റേറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കാണാൻ പഠിക്കലൊന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ.